வெல்கம் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மொலாலிட்டி. இது சொல்யூஷன்ஸ் லெசனோட பார்ட் 4 வீடியோ. பார்ட் 1ல் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் MCQ சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். பார்ட் 2ல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸில் மாஸ் பர்சன்டேஜ், வால்யூம் பர்சன்டேஜ், மோல் ஃப்ராக்ஷன், மோல் பர்சன்டேஜ், ஸ்ட்ரென்த், பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன், பார்ட்ஸ் பெர் பில்லியன் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தென் பார்ட் 3ல் மொலாரிட்டி அண்ட் ரிலேட்டட் கான்செப்ட் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் பார்ட் 4ல் இப்போது மொலாலிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். மொலாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா, இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆர் gram molecules per 100 gram of the solvent. So molality is depend upon the weight of the solvent in grams. So molality is equal to number of moles of the solute divided by weight of the solvent in grams into 1000. So number of moles வந்து நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம், weight of the solute divided by molecular weight of the solute into 1000 by weight of the solvent in grams. So இந்த 1000 by weight of the solvent in grams வந்து 1 by weight of the solvent in kg அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். So molality in terms of strength அப்படின்னா strength per 1000 grams of the solvent divided by molecular mass of the solute. இது எப்படி வந்ததுன்னா, so strength அப்படின்னா weight of the solute divided by weight of the solvent in grams. ஸோ அதை தான் weight of the solute divided by weight of the solvent in grams தான் நம்ம strength per 1000 grams of the solvent அப்படின்னு எழுதிப்போம். கீழே இருக்கிறது வந்து நமக்கு molecular mass of the solute. Then molarity in terms of number of gram moles of the solute அப்படின்னா, gram moles of the solute அப்படின்னா weight of the solute into 1000 divided by molecular weight of the solute. இதை வந்து நம்ம gram moles of the solute அப்படின்னு எடுத்துப்போம். So in terms of gram moles of the solute, weight of the number of gram moles of the solute divided by weight of the solvent in kg. Then molality equal to weight of the solvent into 1000 by molecular weight of the solute into weight of the solvent in grams. இதை வந்து நம்ம millimoles of the solute அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ number of millimoles of the soluteனா இது அப்படியே நம்ம வந்து millimoles, இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம அப்படியே millimolesனு எழுதிக்கலாம். ஸோ number of millimoles of the solute, number of millimoles of the solute divided by weight of the solvent in gram அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம். Then molality in terms of solubility அப்படின்னா என்னென்னா, solubility அப்படின்னா என்னென்னா weight of the solute divided by weight of the solvent in grams into 100. அதுதான் solubilityயோட ஃபார்முலா. ஸோ அதை வந்து நம்ம solubility இருக்குன்னா ரிமைனிங் வந்து molality ஃபார்முலாவில் நமக்கு வந்து 10 இருக்கும். தென் molecular weight of the solute. ஸோ in terms of solubilityயில் molality is equal to 10 into solubility divided by molecular weight of the solute. Then molality in terms of weight percentage அப்படின்னா molality is equal to 100 into weight percentage of the solute. அதை வந்து xன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. Then divided by 100 minus x na weight percentage of the solute into molecular weight of the solute. இதுதான் molality in terms of weight percentage of the solute. Then molality in terms of specific gravity and molarity. So molalityக்கும் specific gravityக்கும் molarityக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா, molality ஃபர்ஸ்ட் molality அப்படின்னா நம்ம ஸ்மால் m அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். molarity அப்படின்னா கேபிட்டல் m அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ molality is equal to 1000 into molarity divided by 100 into specific gravity minus molarity into molecular weight of the solute. So specific gravity அப்படின்னா என்னன்னா nothing but density. டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, mass by volume. Then relation between molality and mole fraction. முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், relationship between molarity and specific gravity. இப்போ வந்து relationship between molality and mole fraction. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சால்வெண்ட் காம்போனண்ட்டை ஏனும் solute காம்போனண்ட்டை பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சால்வெண்ட்னா XA, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட்னா XB. இதை வச்சு மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா பார்க்கலாம். ஸோ மொலாலிட்டி ஈக்குவல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்ட்டு 1000 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் into gram molecular weight of the solvent. ஏன்னா நம்ம சால்வெண்ட்னு வச்சுக்கிட்டோமா, gram molecular weight of the solvent. ஸோ அப்போ மொலாலிட்டினா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை 1 மைனஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த solute into gram molecular weight of the solvent. இதே எப்படி எழுதலாம்னா XB into 1000 divided by XA into gram molecular weight of. இந்த XA எப்படி வந்துச்சு, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், மோல் ஃப்ராக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த காம்போனன்ட்ஸ் இன் a solution is equal to 1. ஸோ அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் solute XB and mole fraction of solvent XA is equal to 1. அப்போ 1 minus XB is equal to XA வா. ஸோ அதனால தான் 1 minus XBக்கு பதிலாக நம்ம XA அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம். தென் இதே இது mole fraction of the solute. mole fraction of the soluteனா XB is equal to molality divided by molality plus 1000 by molecular weight of the solvent. நம்ம இந்த molarity இதெல்லாம் படிக்கிறப்போ எதை பார்க்குறோம், சொல்யூட்டா சால்வெண்ட்டா, வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட்டா இல்லை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டா, வெயிட் ஆஃப் த
சொல்யூஷனா அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக கவனித்து படிக்கணும். நம்ம molarity பார்க்குறப்போ molarity is equal to number of moles divided by weight of வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். அது வந்து வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். இதே இது மொலாலிட்டி அப்படிங்கிறப்போ வந்து அது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட். இது வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. மொலாலிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் அண்ட் மொலாரிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் லிட்டர். ஸோ எந்த இடத்துல சொல்யூட் வருது, எங்கே சொல்யூஷன் வருது, எங்கே சால்வெண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமாக பார்க்கணும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து மொலாலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். தென் இதோட ரிலேட்டட் எம்சிக்யூஸ் வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். அட் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் கிவன் சொல்யூஷன் எம் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எம், அதாவது மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மொலாலிட்டி எப்போ அட் 25 டிகிரி செல்சியஸ். தென் அட் 50 டிகிரி செல்சியஸ் த கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மொலாலிட்டி. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ மொலாலிட்டி ஈக்குவல் டு மொலாரிட்டி, மொலாரிட்டி கிரேட்டர் தென் மொலாலிட்டி, மொலாரிட்டி லெஸ் தென் மொலாலிட்டி. ஆப்ஷன் டியில் வந்து மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into molarity அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து molarity இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோமா. நமக்கு தெரிஞ்சது molarity is inversely proportional to temperature. Molality is independent of temperature. ஸோ அப்போ 25 டிகிரி செல்சியஸில் molarity is equal to molality. இப்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர் இஸ் டபுள்டு. அப்போ அட் 50 டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் molarity நமக்கு என்னவாகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ molarity கம்மியாகும். 25 டிகிரி செல்சியஸில் மொலாலிட்டியும் சேமாக இருக்குது. அட் 50 டிகிரி செல்சியஸில் molality independent of temperature. ஸோ molality அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ 100 கிராம்ஸ் இருக்கு, மொலாலிட்டி 100 தான் இருக்கும். இப்போ மொலாரிட்டி மட்டும் நமக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால 100லேருந்து அது 50 குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பாதி டெம்பரேச்சர் டபுள் ஆகலைன்னா மொலாரிட்டி ஹால்வ் ஆகும். அப்போ 100 இருந்துச்சுன்னா அது 50 மோலாராக மாறும். அப்போ வந்து மொலாரிட்டி வந்து லெஸ் தென் மொலாலிட்டி தானே. ஸோ as temperature increases, volume increases and molarity decreases, but molality is independent of the temperature. So the answer is option C, molarity less than molality. So next question, to change the molar constant to 1/2, the molar concentration to 1/2, one of the following should be adopted. So நம்ம molar concentration அதாவது மொலாலிட்டியை half ஆக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ weight of the solute should be doubled, ஆப்ஷன் பி weight of the solvent should be doubled, ஆப்ஷன் சி volume of the solvent should be doubled, ஆப்ஷன் டி weight of the solution should be doubled. ஸோ நம்ம மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கேஜியா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட். அப்போது அது வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ஸோ எந்த இடத்துலையுமே அது வந்து வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை மொலாலிட்டி. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாமா, டி ஆப்ஷன். வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷனை வந்து அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ தென் மொலாலிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட். அப்போ மொலாலிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ அப்போ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மொலாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட்டை வந்து நம்ம டபுள் பண்ணோன்னா மொலாலிட்டி நமக்கு டபுள் ஆகும். அப்போ நமக்கு மொலாலிட்டி இங்கே ஹால்வ் ஆகணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏவும் கிடையாது நமக்கு. தென் வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் டு பி டபுள், வால்யூம் ஆஃப் த சால்வெண்ட் டு பி டபுள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் த சால்வெண்ட். வால்யூம் ஆஃப் த சால்வெண்ட் நமக்கு வந்து மொலாலிட்டி ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம மொலாலிட்டி வந்து வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டு கிடையாது. ஸோ இந்த ஆப்ஷனையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். தென் இப்போ weight of the solvent டபுள் பண்ணோன்னா molality inversely proportional to weight of the solvent. ஸோ இதை நம்ம டபுள் பண்ணோன்னா நமக்கு molality இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹால்வ் ஆயிடுதா. ஸோ molality is inversely proportional to the weight of the solvent. Therefore the answer is option B, weight of the solvent should be doubled. weight of the solvent டபுள் பண்ணோன்னா நமக்கு molality வந்து ஹால்வ் ஆகும். Next question, suppose 3.50 weight% of the aqueous solution of NaCl is present in seawater. What is the molality of the seawater? Option A 6.2 molar, option B 0.062 molar, option C 0.62 molar, option D 0.0062 molar. Suppose நமக்கு என்ன கேட்காங்கன்னா weight percentage of அதாவது 3.50 weight percentage of aqueous solution of NaCl. ஸோ இங்கே வந்து solute வந்து NaCl, solvent வந்து water, sea water. ஸோ molality வந்து
வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். மொலாலிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட் பர்சன்டேஜில் மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா எப்படி வரும்? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட் பர்சன்டேஜ் மொலாலிட்டி ஈக்குவல் டு 100 இன்டூ வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் எக்ஸ் டிவைடட் பை 100 மைனஸ் எக்ஸ், அதாவது வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் 100 மைனஸ் வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்டூ மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட். நமக்கு சொல்யூட் வந்து இங்கே NaCl, சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3.5, அது வந்து எக்ஸ். ஸோ 100 மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா? 100 minus x equal to 100 minus 3.5 is equal to 96.5 gram. Since NaCl solution contains 3.5 gram of NaCl in 100 gram of water. So நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோன்னா 0.0965 kg அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வரும். இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜியில் மாற்றணும். கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜியில் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா 0.0965 kg இங்கே வந்து. அடுத்து கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சொல்யூட் வந்து என்ன? NaCl. சோடியமுக்கு 23, தென் குளோரினுக்கு 35.5, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு 58.5 கிடைக்குது. ஸோ கிராம் மாலிகுலர் வெயிட். ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 0.62 மோலார். ஸோ the answer is option C, 0.62 molal. The molality of 648 gram of pure water is, நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரே சென்டென்ஸில் molality of 648 gram of pure water. இப்போது வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட், இப்போ பியூர் வாட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு வாட்டர் தான் சொல்யூட்டாகவும் இருக்க போது, வாட்டர் தான் அங்கே சால்வெண்ட்டுமே. ஸோ சொல்யூட்டோட வெயிட் என்ன? 648 கிராம். சால்வெண்ட்டோட வெயிட்டும் 648 கிராம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம மொலாலிட்டி ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம், நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ மொலாலிட்டி ஃபார்முலா என்ன? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிராம்ஸ் இன்டூ 1000. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்டூ 1000 பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிராம். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து நமக்கு 648. அண்ட் தென் கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ 2 into 1 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து 1 இருக்கா, 1 into 16, ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 18 into 1000 டிவைடட் பை 648. அப்போது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 55.5 மோலால் அப்படின்னு கிடைக்குது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, 55.5 மோலால். The molality of 2% weight by weight NaCl solution is nearly. அப்போ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா வெயிட் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, இதை வச்சு நம்ம மொலாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு NaCl சொல்யூஷனோட. இப்போ இங்கே சொல்யூட் வந்து நமக்கு வந்து NaCl தான் இருக்க போகுது. ஸோ மொலாலிட்டி ஃபார்முலா என்ன? நமக்கு வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்ட்டு 1000 பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிராம். ஸோ நமக்கு வந்து 2% வெயிட் பை வெயிட் மீன்ஸ் 2 கிராம் ஆஃப் NaCl இஸ் டிசால்வ்ட் இன் 100 கிராம் ஆஃப் த சொல்யூஷன். அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும்? சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்யூஷனா? அப்போ சொல்யூட்டோட வெயிட் என்ன? 2 கிராமு. சால்வெண்ட் வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, சொல்யூஷன் வந்து 100 கிராம்னு கொடுத்துட்டாங்களா. ஸோ இதை வச்சு வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் வாட்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாமா? வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 minus 2 equal to 98. ஸோ நமக்கு வந்து வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் தெரியும், 2 கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் NaCl is equal to NaClனா நமக்கு தெரியும் 23 ப்ளஸ் சோடியம் 23 ப்ளஸ் குளோரின் 35.5 equal to 58.5. ஸோ கிராம் மாலிகுலர் வெயிட்டும் 58.5ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் 2ன்னு தெரியும், வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் 98 கண்டுபிடிச்சாச்சு. 1000 வந்து ஃபார்முலாலே இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு 0.348 வரும். ஸோ அது அப்ராக்சிமேட்லி 0.35 molala. So the answer is option B, 0.35 molal. Next question. A sample of drinking water severely contaminated with chloroform CHCl3 is supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 parts per million by mass. What is the molality of chloroform in the water sample? நமக்கு வந்து என்ன கேட்காங்கன்னா molality கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா வந்து வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்ட்டு 1000 பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிராம். இப்போ நமக்கு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 15 பார்ட்ஸ் per million அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னா 15 parts per million means 15 gram of CHCl3 is dissolved in 10 power 6 gram of solvent. பார்ட்ஸ் per million அப்படின்னாலே நம்ம 10 to the power 6ன்னு எழுதுவோம். இதே பார்ட்ஸ் per billion அப்படின்னா 10 to the power 9. ஓகேவா? மில்லியன் அப்படின்னா 6, பில்லியன் அப்படின்னா 9. இங்கே நமக்கு பார்ட்ஸ் per million கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 15 gram of chloroform is dissolved in 10 to the power 6 gram of solvent. ஸோ இதை வச்சு வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து 10 to the power 6 அப்படின்னு கொடுத்துருக்க லைன்லேயே இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இன்டேரக்டாக. ஸோ வந்து 10 to the power 6. அடுத்து
weight of the solute வந்து நமக்கு வந்து 15 கிராம். ஸோ இது வந்து 15 டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் குளோரோஃபார்முக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சோன்னா கார்பன், ஹைட்ரஜன், குளோரைடு வந்து 3 இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து 19.5. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 1.25 into 10 to the power minus 4 மோலால். So the answer is option B, 1.25 into 10 to the power minus 4 molal. Next question, density of 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. அதாவது density 1.02 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க, molarity கொடுத்துட்டாங்க 2.05 molar. the molality of the solution வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து molality, density and molarityயோட ரிலேஷன் தெரியும். அந்த ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ molality equal to molarity into 1000 divided by 1000 into specific gravity minus molarity into molecular weight of the solute. இங்கே நமக்கு வந்து solute என்னதுன்னா அசிட்டிக் ஆசிட். அசிட்டிக் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா CH3COOH. ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணோன்னா 60 அசிட்டிக் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி 1.02 கிராம் per mlன்னு கொடுத்துட்டாங்க, மொலாரிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க 2.05 மோலார். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்து 2.285 மோல் per kg அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, 2.28 மோல் per kg. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா சொல்யூஷன்ஸோட பார்ட் 4 வீடியோ. இதில் வந்து மொலாலிட்டி பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இந்த அப்கமிங் நார்மாலிட்டி, ஃபார்மாலிட்டி அதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.